Good morning, Arjun. Where is your friend? Hmm. Okay. Hello, Arjun and Devstuti. Yes, ma'am. So, I will start. Before that, let me tell you that I have again checked the question and I have seen the total syllabus. Actually, the total syllabus has been covered in that question. So, it is really tough for me to. I have sorry, I have said you earlier that uh, I will discuss the question in details and this will be your suggestion for the exam. But now I am seeing the question is actually the questions covers whole of the whole syllabus. So it is also very difficult. Though I am trying, and you will see when you will appear for the exam, you will see that many things will be unknown for you. It will happen because in 1 or 2 days the whole syllabus cannot be covered. So just discuss with your friends. Okay, I am suggesting discuss with your friends. They have all the screenshots. They have all the screenshots of the um, total syllabus which I have discussed. I have shown in the PowerPoint presentation. They have taken the screenshots. So discuss with your friends. Ask them to provide you the screenshots. Understand? Okay, Is ma'am. it clear? Okay. ठीक है. Now I am starting. Just try to understand few of the things. Fine. Okay. Is the screen visible? So, as the name of the subject is artificial intelligence and machine learning. So, first you have to learn what is AI, artificial intelligence, and what is ML, machine learning. Okay. As the name suggests, artificial intelligence is the term artificial, that means superficial or not real. And intelligence is something born with the human. Intelligence is something that is inheritance capability of human. So making a machine, making a thing, a different thing, making a different thing or a machine artificially intelligence is the task of this subject, artificial intelligence. Okay. If you want to make a robot, if you want to make a machine intelligent like you, or some in some sector, um,
The machine may be intelligent or perform better than you. Okay. So the machine will be said it is artificially intelligent. Fine. So the complete field is called machine learning. Sorry, the artificial intelligence. This complete field of making a machine artificially intelligent is called machine learning. Fine. So AI is a technology and a branch of computer science that deals with the study and development of intelligent machines and software. This is the science of making a machine to think. Intelligence means the basic act of intelligence is thinking. So the machine to think and act like an intelligent human being. Fine. So AI is a study of how human brain think, learn, decide, and work. This is a total thing that an intelligent object like us, like human, can do. Our brain can think, our brain can learn, our brain can decide a job, decide the correct way, and our brain can act according to this. So if a machine think, learn, decide, and work like human brain, so this study is called AI. Right? And finally, this study outputs intelligent software systems. Okay. AI develop কবে হয়েছিল? Around 1950s. অনেক আগের কথা। হিস্ট্রিতে আজ আমি যাচ্ছি না। So, aim and objective. So, how the machine can be made intelligent? How can a machine be made intelligent? There are few steps are there. First, reasoning. Second, learning. Next is problem solving. Next is perception. Next is linguistic intelligence. What are those? Reasoning. First one is reasoning. You have given a problem to the machine, right? You have given a problem to the machine. Say the problem is you want to go in some place, and the machine has to sort out the way, sort out the path, in which path there is less traffic, in which path it will take less time, in which path the road is smooth. This type of information the machine should give you. Fine, should provide you. So what are the steps? First is reasoning. Reasoning is asking questions. Reasoning is ability to asking questions. Understand? Reason. What is the reason behind it? This. How can you learn the reason? You have to ask question. Okay. So reasoning is the first step. The machine should ask a question. How many way out are possible? Okay. Which distance is less? Okay. Which roads are smooth? These are the questions that is arousing in our mind. So machine should ask those questions. That is reasoning. Second thing is learning. After reasoning, the machine should learn about each and every path that is reaching at that destination. So this process is running. Next is problem solving. Next is problem solving. Now, about that knowledge of that reasoning and knowledge, learning থেকে যে knowledge gain করলো, using that knowledge, the machine is able to solve the problem. After these three steps, the machine is intelligent. Machine is said to be intelligent, right? And the perception and the linguistic intelligence, what are those? It is the ability to talk, ability to communicate. শুধু প্রবলেমটা সলভ করলো and machine ওর মধ্যেই রেখে দিল, that is not the right thing. It has to express that I have solved the problem and this is why I have done this. This type of communication should be made. So this is intelligence. That intelligence may be perception wise, may be linguistic. Okay. So these are the
স্টেপস, এই স্টেপসগুলোই আমরা এআইতে কিভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোই, এই স্টেপগুলোই আমরা ফলো করি। ফার্স্ট আমরা রিজনিং একটা চ্যাপ্টার পড়ব, নেক্সট আমরা প্রবলেম সলভিং পড়ব, লার্নিং, এই যে লার্নিং পার্টটা আছে, দিস লার্নিং ইজ নাথিং বাট মেশিন লার্নিং। সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং। ওকে, দিস লার্নিং পার্ট উইল বি কভার্ড ইন দ্য সাবজেক্ট মেশিন লার্নিং। তার মানে আমরা কি বুঝছি, machine learning or the learning is a subset of the total subject AI, right? এরপরে আমি এসবের মধ্যে যাচ্ছি না। মেজর রিসার্চ ডোমেন, okay. What is machine learning? See, machine learning is a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Fine. Aim of machine learning and all this, details are যাচ্ছি না। মেশিন লার্নিং, আচ্ছা এটা নিয়ে পরে বলবো। এই ছবিটা দেখো, this big, this is AI set is this one, light blue, দেখতে পাচ্ছ? AI set is this one. Within this one subject is machine learning. এখনকার দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি পপুলার ফিল্ড ইজ ডিপ লার্নিং। তো ডিপ লার্নিংটা কোথায় আসে? মেশিন লার্নিং এর মধ্যে একটা ফিল্ড হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক, অ্যান্ড উইদিন দ্যাট নিউরাল নেটওয়ার্ক আ ফিল্ড ইজ ডিপ লার্নিং। ওকে, সো অল দিস আর সাবসেটস অফ এআই। আরো কিছু জিনিস আমরা সাইড বাই সাইড অনেক সাবজেক্ট পড়ি, বিগ ডেটা অ্যানালিসিস, ডেটা সায়েন্স, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, okay, cloud computing. These are all using some field of, these are all are interconnected, some field of AI, some field of machine learning, some field of deep learning. এগুলো দিয়ে এগুলো সব interconnected fields, understand? Excuse me. So এই স্লাইডটা এখানেই শেষ করছি। Now let's come to reasoning. So here, see this, the steps of making a machine artificially intelligent that I have mentioned. The steps are reasoning, learning, problem solving, perception, and linguistic intelligence. Okay. First step is reasoning or knowledge representation. এই সমস্ত স্লাইড আমি ডিটেলসে পড়িয়েছি তোমার ফ্রেন্ডসদের, কিন্তু তোমাদের এখন পড়ানোর তো টাইম নেই। আচ্ছা, সো knowledge representation and or reasoning step wise কিভাবে করব? See, knowledge can be expressed by production systems and logical calculus based method. আমরা প্রোডাকশন সিস্টেম ফার্স্টে করব, তারপরে লজিক্যাল ক্যালকুলাস বেসড মেথড করব, তার মধ্যে দুটো পার্ট করব, প্রপোজিশনাল লজিক অ্যান্ড প্রেডিকেট লজিক, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো এইভাবে আমরা এগোব। ফার্স্ট তাহলে কি বললাম? প্রোডাকশন সিস্টেম, এরপরে যাব প্রপোজিশনাল, নেক্সট প্রেডিকেট। দিস ইজ প্রোডাকশন সিস্টেমস। প্রোডাকশন সিস্টেমসে আমরা কিছু প্রোডাকশন রুলস তৈরি করব। ওকে, দিস আর দ্য স্টেপস। যাচ্ছি, এভাবে হবে না। ওকে, লেটস সি আ প্রবলেম। ফাইন, a very famous problem in AI that is called water jet problem. What is this water jet problem? Listen carefully. You have two jars. Okay, one is a bigger jar, and one is smaller jar. The bigger jar can contain 4 liters of water. Okay, ওটাতে কমপ্লিটলি ধরে যদি এটাকে ফিল করো 4 liters of water it can contain.
and the smaller one কত লিটার ধরে 3 liters. ওকে, তোমার দু হাতে দুটো জাগ আছে, একটাতে 4 লিটার ওয়াটার ধরে, একটাতে 3 লিটার ওয়াটার ধরে। বোঝা গেছে? এবার তোমার গোলটা কি? তোমার গোলটা হচ্ছে without using any measuring marks, okay, without using any measuring marks, you have to get exactly 2 liters of water. You have to get exactly 2 liters of water in say 4 liter jug. বুঝতে পারলে? দুটো জাগ আছে, একটাতে 4 লিটার ধরে, একটাতে 2 লিটার ধরে, কোনোটাতে কোনো মেজারিং মার্ক নেই। শুধু জানো যদি ভর্তি করো তাহলে একটাতে 4 লিটার ধরবে, একটাতে 3 লিটার ধরবে। কোনো রকম মেজারিং মার্ক ছাড়া, কোনো পাইপ ইউজ না করে, কিছু না করে, শুধু এটার থেকে ওটাতে জল ঢেলে ঢেলে তোমাকে 4 লিটার অফ জাগ যেটাতে আছে সেটাতে 2 লিটার অফ ওয়াটার রাখতে হবে। বুঝেছো প্রবলেমটা? এটা হচ্ছে প্রবলেম। ওকে, কি করবো তাহলে? ফার্স্টে কি করবো? 3 লিটার লাইন বাই লাইন দেখো। ফার্স্টে দুটো জায়গায় ফাঁকা, 0 0, ওকে। সেকেন্ড স্টেপ, fill the 3 liter jug, 0 3. Third step, pour the 3 liter of water into 4 liter jug, okay, then 3 0, fine. Next, again fill the 3 liter jug. এটা তো 3 ছিল, এটা তো 3 হলো, 3 3, understand? pour the, এটাতে ধরো রিমেনিং কত আছে, আরো 1 লিটার জল এটাতে ধরে, ঠিক তো? 4 লিটার অফ জাগে 3 লিটার আছে, 3 লিটার জাগে 3 লিটার আছে, তার মানে 4 লিটার জাগটাতে আরো 1 লিটার ওয়াটার ধরে, ওকে। তাহলে 3 লিটার জাগ থেকে এই 4 লিটার জাগটাতে বাকিটা ফিল করে দাও। তার মানে 4 লিটার জাগটা ফিল এখন 4 লিটার দিয়ে, 3 লিটার জাগটাতে এখন আছে 2 লিটার্স অফ ওয়াটার, ফাইন। না 4 লিটারের জাগটা ফেলে দাও, এমটি করে দাও ড্রেনে, 0 হয়ে গেল, এটাতে 2 লিটার। না এই 2 লিটারটা আবার 4 লিটারে ঢেলে দাও, তাহলে 2 and 0, 4 লিটারে 2 লিটার, 3 লিটার জায়গায় 0 লিটার। দিস ওয়াজ আওয়ার গোল। দুজনেই বলো বুঝতে পেরেছো? যদি ম্যানুয়ালি তুমি প্রবলেমটা সলভ করতে চাও তাহলে তুমি এভাবে করবে। Okay, 0 0, empty, filled, pour the 3 liters of water into 4 liter jug, 3 0, fill the 3 liter jug, 3 3, refill the remaining 1 liter of water with the 3 liter jug, 4 2, drain the 4 liter jug, 0 2, and pour this into this, 2 0. This is the problem solved by human being, তাই তো? তুমি এই প্রবলেমটা সলভ করেছো। এবার তুমি কি চাও? মেশিনটাকে তুমি ইন্টেলিজেন্ট বানাচ্ছ, ফাইন। সো as the first step is called knowledge representation or reasoning. So there are few rules in production system. আমরা এখন production system ইউজ করব। In production system there are few rules of, এবার এই নলেজটা তুমি মেশিনের মধ্যে পুট করতে চাও। হাউ? কিছু রুলস আছে যেভাবে তুমি লিখতে পারো, সেই রুলসগুলো হচ্ছে প্রোডাকশন সিস্টেম বলে। হিয়ার আর দ্য রুলস। কিচ্ছু বুঝতে পারছো না? বলছি। 4 3 ইনিশিয়াল কন্ডিশন, ওকে। এখানে দেখো, এটা হচ্ছে কি 4 3 ইনিশিয়াল কন্ডিশন। গোল কন্ডিশন হচ্ছে fill 4 from initial condition is this one. If 4 is lesser than 4,
এটাতে বোঝা যাচ্ছে না, চলো পরেরটা দেখো। ইউ অ্যান্ড ভি, ওকে। ইউ হচ্ছে গিয়ে 4 লিটার জারের কন্টেন্ট, ভি হচ্ছে 3 লিটার জারের কন্টেন্ট, বোঝা গেল? ইফ 4 লিটার জারের কন্টেন্টে কিছুটা বাকি থাকে, তার মানে ইউ ইজ লেসার দ্যান 4। goal step is you have to fill the 4 liter jug from tap. Here, fill from tap. So the goal is 4V. Fine? Understand? See the next one. UV. U is the 4 liter jug content and V is the 3 liter jug content. Fine. So if the 3 liter jug is not filled, listen carefully. If the 3 liter jug is not filled, you have to fill this jug with tap water. আগের স্লাইডটা আবার দেখাই। fill 3 from tap, ঠিক আছে? Output is U3. Okay, 3 is filled. Okay, এইভাবে সব কটা প্রোডাকশন রুলস লেখা হয়েছে। আমি কি সব কটা পড়বো নাকি তোমরা এই দুটো স্লাইড মিলে একটু বোঝার চেষ্টা করবে? আচ্ছা, আর দুটো বলে দিই। এটা দেখো, ইউভি, ইউ ইজ গ্রেটার দ্যান 0, ইউ ইজ গ্রেটার দ্যান 0 মানে ইউতে কিছুটা জল আছে, তাই তো? গ্রেটার দ্যান 0 মানে 4 লিটার ওয়াটারে কিছুটা জল আছে, তাই? আচ্ছা, এটা কোনটা একটু দেখেন, এটা 3। আচ্ছা, একটা জিনিস, 1 এর সাথে 1 আর 2 এর সাথে 2 মিলে যাচ্ছে স্লাইড এই দুটোর, কিন্তু বাকিগুলো কিন্তু সবকটা মিলছে না। হ্যাঁ, একটু যখন পড়বে তখন একটু নিজেদের দেখে নিতে হবে কোনটার সাথে কোনটা মিলছে। এটা হচ্ছে, আচ্ছা বইয়ের নাম বলে দিই, অমিত কোনারের বই। না, বইয়ের নামটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, শুধু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বোধ হয়। ওকে, রাইটারের নাম হচ্ছে অমিত কোনার। তো এইগুলো সব আমি অমিত কোনারের বই থেকে ছবি তুলেছি। এটা বেশিরভাগই এই প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড দিস ওয়ান নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনের বেশিরভাগটাই অমিত কোনারের বই থেকে ছবি তোলা। তোমার বন্ধুদের কাছে সফট কপি আছে বইটার, পুরো বইটার সফট কপি আছে, আমাকেও পাঠিয়েছে ওরা, একটু চেয়ে নেবে। ওকে, খুব ভালো বই। এই পুরো জিনিসগুলো আমি ওই বই থেকে ছবি তুলেছি। এগুলো আমার লেখা না, এটা আমার লেখা, কিন্তু এটা অমিত কোনারের বই থেকে ছবি তোলা। হ্যাঁ, এবার এটা দেখো, ইফ 4 গ্রেটার দেন 0, এটা হচ্ছে এমটি করছে, দাঁড়াও, এমটি করছে 2, এটা হচ্ছে 0.3 মানে দিস ওয়ান। PR5টা দেখো, হ্যাঁ, PR3 আর 4 এ আসছি, PR5 দেখো। ইনিশিয়াল কন্ডিশন 4.3 ইউভি, ইউতে কিছু ওয়াটার আছে, U0, ইউ গ্রেটার দেন 0, and your goal is empty U into drain. So drain করে দাও, goal state achieve, goal state is 0V, ঠিক আছে? সেকেন্ডটা PR6, V তে কিছু ওয়াটার আছে, ওটাকে তুমি ড্রেন করে দাও, গোল স্টেট ইজ U0, তার মানে দিস 2, 3 and 4, ঠিক আছে? 3 and 4 দেখো, 0.340, ঠিক আছে? এটাও হয় অথবা এটাও হয়, 9, 10 আর 3, 4 একটা দিয়েই করা হয়েছে। এটাতে দেখো 12টা রুল, এটাতে 10টা রুল, তো এই দুটো রিপিট হয়েছে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে 0.2, এটা 2.0, অথবা this 2, 0.340। ওকে, ও এটা হচ্ছে এমটি, ওটাতে করেছে না, এই দুটো আলাদা, কোন দুটো যেন রিপিট আছে এটাতে। আচ্ছা, এবার আসছি হচ্ছে দিস ওয়ান, বলছিলাম ইউ গ্রেটার দ্যান 0, কিছুটা ওয়াটার আছে। ওকে, ইউতে কিছুটা
ওয়াটার আছে, তোমার গোরিস ভি এর ওয়াটারটা ধরছে না, বাকিটা ফিল করছে। দাঁড়াও 1 মিনিট, একটু দাঁড়াও, এটা ঠিক কোনটা আমি একটু মিলিয়ে নিই। From 3, 4 plus 3 less than 4. Less than 0, 3, 0. This one. This one হচ্ছে, ধরো ইউতে কিছু জল আছে, ইউতে কিছু জল আছে, ইউ ইজ দ্য 4 লিটার, ফাইন। ভিতেও কিছু জল আছে, ইউ ওয়ান্ট টু ফিল দ্য ভি, ফাইন, ইউ ওয়ান্ট টু ফিল দ্য ভি, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে তুমি কি করবে, ইউ এর জলটা ভিতে পোর করে দেবে, ইউ এর জলটা ভিতে পোর করে দেবে, কতক্ষণ, যতক্ষণ না ভিটা ফিল হয়, ফিল। আর ইউতে কতটা জল থাকলো, ডিফারেন্স, যতটা জল তুমি ভিতে পোর করেছো সেই ডিফারেন্সটা, সো ইউ মাইনাস ডি কমা ভি, ফাইন, বোঝা গেছে? এই কন্ডিশনটা 3 ছিল, 3 ছিল, 3 এর থেকে জল এটাতে ঢেলে দিয়েছো, সো 3 লিটার জায়গায় কতটা জল থাকলো, 3 minus 1, 1 is the difference, 3 minus 1 equal to 2, ওটাই বলছি এখানে, এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, জাস্ট লাইক PR4টাও সেম, PR5 PR6 বললাম, অ্যান্ড দিস ওয়ান, আচ্ছা এটাতে কোনটা কোনটা লেগেছে একবার দেখি, PR9, আচ্ছা PR9 আর 10টা আগে বলি। PR9 হচ্ছে সি, ইউ প্লাস ভি দুটো মিলে 4 লিটারের কম আছে আর ভিতে কিছুটা জল আছে, দিস PR9 is that one, empty the 3 liter water into drain, empty the 3 liter water into the 4 liter jug, okay, empty the 3 liter jug into 4 liter jug, তাহলে 3 লিটারটা এমটি হয়ে গেল, আর 4 লিটারে 3 লিটারের কন্টেন্ট প্লাস 4 লিটারের কন্টেন্ট দুটো একসাথে ভরে গেল, ইউ প্লাস ভি হয়ে গেল, ওটা এমটি হয়ে গেল, বোঝা গেছে? তো এটার কন্ডিশন এটা হতেই হবে, ইউ প্লাস ভি লেসার দেন 4 লিটার, না হলে তো ওভারফ্লো হয়ে যাবে। তেমনি PR10 is empty the 4 liter content into 3 liter jug, সো এটার কন্ডিশনও হবে ইউ প্লাস ভি লেসার দেন 3, না হলে তো ওভারফ্লো হয়ে যাবে আর ইউতে কিছু জল আছে। দিস আর দ্য প্রোডাকশন রুলস, এই দুটো মিলে একটু দেখবে তোমরা। এবার আসি আমরা মেশিনকে কিভাবে শেখাচ্ছিলাম। দিস আর দ্য রুল, ওকে, ফার্স্টে 0 0 0 3 3 0, এই রুলটা এখানে অ্যাপ্লাই করছি। দেখো ফার্স্ট ইজ কি ছিল, 0 0 0 3 3 0 3 3, দিস ওয়ান 0 0 0 3, মিলিয়ে নাও, 0 0 0 3 3 0 3 3 4 2 0 2 2 0, 0 0 0 3 3 0 3 3 4 2 0 2 2 0, এই পাথটা আমরা ফলো করবো, ওকে, বুঝতে পারছো? এই পাথটা আমরা ফলো করছি। কি বলছো, শুনতে পাচ্ছি না?
অর্জুন শুনতে পাচ্ছি না, কিছু বলছো? সো এই পাথটা আমরা ফলো করছি। 0 to 03 কোন প্রোডাকশন রুলটা? কোন প্রোডাকশন রুলটা 0 to 03? PR2। PR2 তে কি বলেছে দেখো, PR2 তে ফিল দ্য 3 লিটার জ্যাক, তাই তো? ফিল দ্য 3 লিটার জ্যাক। সো 3 লিটার জ্যাককে ট্যাপ দিয়ে ফিল করলাম, হয়ে গেল। সো দিস ইজ PR2। এবার 03 to 30 PR9। PR9 এ কি বলছিল? এমটি করলাম 3 লিটার জ্যাকের কন্টেন্ট ইন্টু 4 লিটারে, ইউ প্লাস ভি আর 0 হলো। তাই করছি, এমটি করলাম 3 লিটার জ্যাকের কন্টেন্ট ইন্টু 4 লিটারে, ঢেলে দিলাম জাস্ট 30, হয়ে গেল। নেক্সট 3 করতে হবে, আবার PR2। PR2 কি ছিল? ট্যাপ ওয়াটার দিয়ে ফিল করে দাও সেকেন্ড জ্যাককে, ট্যাপ ওয়াটার দিয়ে সেকেন্ড জ্যাককে ফিল করলাম, 3 হলো, ঠিক আছে। না PR7। PR7 কি ছিল? 3 to 4 2। PR7 এটা বলিনি না, PR7 ছিল 3 to 4 2, ওটা রিমেনিং ওয়াটার যেটা সেটা দিয়ে ফিল কর, এটার মতোই। এই যে ডিফারেন্স যেটা দেখিয়েছি এটার মতোই এটা, ঠিক আছে। এটা ডি দিয়ে দেখিয়েছি, এটা 4 - U দিয়ে বলেছে, বুঝতে পারলে? এটা ফিল করা হয়েছে, এটা হচ্ছে যা রিমেন আছে সেভাবে রেখে দেওয়া। 3 4 আর PR7 অনেকটা একই রকম। তো PR7 হচ্ছে গিয়ে একটাতে 4 লিটার থাকবে, ফার্স্টেরটাতে 4 লিটার করতে হবে, তাহলে সেটা কিভাবে করব? 3 লিটার জায়গায় যতটুকু রিমেনিং আছে জাস্ট লাইক দ্যাট, the 3 liter jug has 3 liters of water previously, and the 4 liter jug also had 3 liters of water, so the remaining 1 liter of water will be poured from the 3 liter jug. তাহলে 3 লিটারে কত থাকলো? 3 minus 4 minus 2, ঠিক আছে। 3 minus 4 minus 2, এই সরি 4 minus 1, 4 minus 1 হতো না, 3 ছিল তো ফার্স্ট, ওকে সরি, ফার্স্ট টাইম দুটোতেই ছিল 3 লিটার। সো 3 minus 4 minus 3, that is 2. So now the content will be 4. At the first time the content was 3, right? Now the content is 4 comma, and here in the 3 liter jug 3 minus 4 minus 3, that means 3 minus 1, and that is 2. মিললো 4 2, 3 থেকে 4 2 হলো, বোঝা গেছে? ক্লিয়ার তো বলো? নাও PR5 এ হচ্ছে ঢেলে দেওয়া দিস ওয়ান, ড্রেন করে দাও, কিচ্ছু দেখতে হবে না, ড্রেন করে দাও, ওকে। অ্যান্ড PR9 again, এটার কন্টেন্টকে ওটাতে দিয়ে দাও। দিস ইজ কল্ড প্রোডাকশন রুলস। I think this is okay. ওকে না হলেও খুব কম টাইম, আমি চেষ্টা করলাম বলার, বাকিটা একটু তাড়াতাড়ি করে দেখে নিও, দেরি করো না, মানে আজকেই একটু বন্ধুদের কন্টেন্ট দেখে বা এটার স্ক্রিনশট নিয়ে একটু ভালো করে হাতে করে প্র্যাকটিস করো, নাহলে ভুলে যাবে আবার। অনেক জিনিস মাথায় ঢোকাচ্ছ তো, একই দিনে সব সাবজেক্ট পড়ানো হচ্ছে, ভুলে যাবে। ফাইন। আজকে কি একটা ক্লাস হয়ে গেছে নাকি এটা দিয়ে শুরু হলো? ম্যাম হয়ে গেছে একটা। আমাদের রুটিনটা দাঁড়াও একটু দেখি তো। আমার এরপর আবার কবে ক্লাস আছে? এক মিনিট। ও ডিজি স্যারের ক্লাস হয়ে গেছে সকালে, আচ্ছা। এরপরে আমার, তারপর ইকোনমিক্স ম্যানেজমেন্ট আছে। এবার রাত 8টা অবধি ক্লাস করবে আজকে তোমরা?
রাত 8টা অবধি ক্লাস তো দেখছি, এটাই হবে? হ্যাঁ ম্যাম। বাবা, কোনো ব্রেকও নেই মাঝে, টাফ। ঠিক আছে, মেয়েদের সাথে কথা বলেছো একটু? বন্ধুদের সাথে কি মানে আলাপ টালাপ হয়েছে? কথা কি বলেছো? তোমাদেরই জিজ্ঞেস করছি, বন্ধুদের সাথে কি কোনো কথা টথা হয়েছে অ্যাবাউট দ্য ক্লাস? সিলেবাস তো সবার শেষ, তো তাদের থেকে একটু হেল্প নাও, এভাবে 3 দিনে কিভাবে শেষ করবে? হুম। ওকে, তাহলে তো ঠিক আছে। আমার এইগুলো একটু নিয়ে নিও। হুম। স্ক্রিনশট ভালোভাবে এগুলো নিয়েছে, ওদের প্রচুর টাইম দিয়েছি, ওরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছে, তো এগুলো একটু নিয়ে নিও আমার। হুম। কিরম ভাবে আসে? কোডিং এর তো কিছু দেবো না বাবা, প্রবলেম। দাঁড়া, আর এত ডিটেলসে এই প্রবলেমটা বললাম। যেমন ধরো, আমার জন্য খুব আমি কি অনেক কিছু পড়িয়ে দিয়েছি। আমার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটু সিলেবাসটা বেশি, মেশিন লার্নিং এ ভালো হয়নি, কিন্তু এগুলো খুব ডিটেলসে পড়িয়ে দিয়েছি। সত্যি আমি এখন ধরলে বুঝতে পারছি না তোমাদের কোথা থেকে আমি স্টার্ট করব। ঠিক আছে, কোশ্চেনটা কেমন আসে কি হয় তাই নিয়ে এবার বলি। আচ্ছা, এবার প্রোডাকশন রুলস, ওয়াটার জ্যাক প্রবলেম যদি বুঝতে পারো, আমি ওয়াটার জ্যাক প্রবলেম থেকে কোশ্চেন দেবো। ওকে, কোশ্চেন দেবো কিরকম, কিছু রুল ফর্ম করতে দিতে পারি। সিচুয়েশনটা বলে দিলাম। ওকে, সিচুয়েশনটা বলে দিলাম। এই যে ধরো MT3 into 4, ইফ দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাকশন রুল? বুঝলে? অথবা তোমাকে বলে দিলাম যে 0 লিটার অ্যান্ড 3 লিটার ওয়াটার ছিল, কিছু একটা আন্দাজে প্রোডাকশন রুল দিলাম, 4 লিটার আর 1 লিটার বানাতে গেলে তুমি কি করবে? ঠিক আছে, বললাম কিছু এই ধরনের কিছু আসতে পারে। হুম। এবার আসি হচ্ছে নেক্সট, প্রপোজিশনাল অ্যান্ড প্রেডিকেট লজিক। পরপর যাচ্ছি না। তো এই যে কানেকটিভস, টটোলজি, অ্যাটমিক, এই ধরনের কিছু না, স্ক্রিনশটে দেখবে এই ধরনের কিছু ডেফিনেশন ছোট ছোট আছে দেওয়া। ওকে, তো সেই ডেফিনেশনস গুলো একটু একটু দিয়েছি আমি এখান থেকে। ঠিক আছে, এরকম আরো অন্যান্য স্লাইডে ওরকম নিচে পাবে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে অ্যাটমিকের ডেফিনেশন, হোয়াট আর কানেকটিভস, হোয়াট ইজ টটোলজি। হুম। এই ধরনের ছোট ছোট কিছু ডেফিনেশন দিয়েছি। আচ্ছা, দিজ আর কল্ড অপারেটরস। এই যে সাইনগুলো, যেটা তোমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে পড়ো, যে সাইনগুলো, তার কাছাকাছি কিছু দিয়ে আমরা এখন পড়বো। দিস আর কল্ড অপারেটরস। আর এদিকে দেখো আরো কিছু ইয়ে রয়েছে, ডেফিনেশনস আছে, ডেরিভেবিলিটি, লজিক্যাল এন্টেলমেন্ট। হুম। টটোলজিস, টটোলজিস আর দ্য রুলস। এগুলো হচ্ছে প্রুভড রুলস, এই রুলস গুলোকে ফলো করে দিস আর দ্য থিওরেমস। মোডাস পনেন্স আছে, মোডাস টলেন্স আছে, চেইনিং আছে। এক মিনিট ধরে। হ্যাঁ সমলা, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ,
So these are the these are the some standard theorem. এই থিওরেম গুলো প্রুফ আমি দিয়েছি এক্সামে। ওকে, এই এক্সাম 15টা থিওরেম আছে, দেখো এর কয়েকটা প্রুফ আমি দিয়েছি। প্রুফ করার ডিফারেন্ট ওয়ে আছে। একটা ওয়ে দিস ওয়ান, সিমেন্টিক মেথড। বললাম তো প্রুফ আমি দিয়েছি এক্সামে। এটা ধরো লিখে দিলাম প্রুফ দিস ওয়ান, কিন্তু যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কি আমি দিয়ে দিয়েছি যে কোন মেথড ইউজ করে প্রুফটা করবে, সেই মেথডগুলো আমি বলছি তোমাদের। এই হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ওয়ান, এই থিওরেম প্রুভিং সিমেন্টিক মেথড দিয়ে প্রুফ করা যায়। ওকে, সিনট্যাকটিক মেথড দিয়ে প্রুফ করা যায়। সিনট্যাকটিক মেথডের মধ্যে আছে আবার সাবস্টিটিউশন মেথড অ্যান্ড ওয়ান্স থিওরেম। দিস ইজ দ্য সাবস্টিটিউশন মেথড, হচ্ছে গিয়ে নর্মাল আমাদের যে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড ধরে করা, দিস ইজ সাবস্টিটিউশন মেথড। ওকে, আর ওয়ান্স থিওরেম হচ্ছে কি একটা স্পেশাল থিওরেম, একটা স্পেশাল ওয়ে আছে প্রুফ করা, লাইক দিস, যে মোডাস পোনেন্সটা এটাতে এখানে প্রুফ করানো আছে। সো সেটা হচ্ছে মোডাস পোনেন্স। তাই আমার মনে হয় এই দুটো যেহেতু আমি দিয়েছি, এই দুটো থিওরেম প্রুভিং একটা একটা করে তোমাদের দেখিয়ে দিই, ঠিক আছে? সাবস্টিটিউশন মেথডটা একটু বলে দিই কি জিনিস, আর আর কোনটা কোনটা করতে হয় আমি সেটা বলে দিই। এটা তো থিওরেম গুলো, এই ধরো এটা দিস ওয়ান যেখানে সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট দিয়ে প্রুফিং হয় সেসব জায়গাতে ওয়ান্স থিওরেম ইউজ করাটা ভালো। যদি কিছু না দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা কিভাবে বুঝবে, যেখানে কমা দিয়ে সেপারেট সেপারেট থাকে আর সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট থাকে, এই যে কমা দিয়ে সেপারেট, আর দেখো প্রত্যেকটা সিঙ্গেল কম্পোনেন্ট, মোডাস পোনেন্স চেইনিং। এইরকম সিচুয়েশনে ওয়ান্স থিওরেমটা লাগানো ভালো। দিস ওয়ান এক্ষুনি বুঝতে পারবে। আমরা একটু এবার সাবস্টিটিউশনটা বলে দিই আর ওয়ান্স থিওরেমটা বলে দিই। তাহলে সাবস্টিটিউশনের এটা বলছি, থিওরেম 14। হ্যাঁ, কি বললাম? এটাতে আবার থিওরেম 10টা লেগেছে। আচ্ছা আচ্ছা, থিওরেম 14টা প্রুফ করছি ইউজিং সাবস্টিটিউশন। এটা কি বললাম আমরা, লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড যে মেথডটা ছিল নর্মাল আমরা যেভাবে করি সেভাবেই আমরা করেছি। তো লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইডটা প্রুফ করবো যেভাবে, সেরকম ভাবে সেম রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইডটাও প্রুফ করতে হবে। যদি না প্রুফ করো, আমরা আর করবো না, তো অবশ্যই এই লাইনটা লিখবো, লেফট হ্যান্ড সাইড ক্যান বি ইকুয়ালি প্রুভড ফ্রম রাইট হ্যান্ড সাইড। না লিখলে কিন্তু মার্কস কাটা। ওকে, বুঝতে পারলে? সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান, এবার একটু এগুলো করার আগে আমরা একবার টটোলজিগুলো দেখে নিই, টটোলজি অ্যান্ড থিওরেমগুলো দেখে নিই। এটা হচ্ছে গিয়ে ডি মর্গানস, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। ডি মর্গানস হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সব কটাতে সবসময় লাগবে। ওকে, so if then, this is if then or derived from, p2 is derived from p1 বা if p1 then p2, তাই তো এই কন্ডিশনটা। সো ডি মর্গানস দিয়ে যদি ভালো তাহলে দাঁড়ায় নট p1 or p2, আন্ডারস্ট্যান্ড? এটা যদি এখানটাতে ডিরেক্ট আসো নট p1 or p2, এটা হচ্ছে এটার প্রুফ। সিন্স p1 is true and p2 is false, this condition cannot occur, দুটোই একসাথে ট্রু বা ফলস হতে হবে, সেই জন্য এটা এসছে। সো অ্যারো আমাকে তুলতেই হবে, আর অ্যারো তোলার ফার্স্টেই আমি অ্যারোটাকে করে নেবো নট p1 or p2 তে। ওকে, বাকি সমস্ত টটোলজিগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে। ওকে, এই টটোলজিগুলো দিয়েই থিওরেমটা প্রুভ হয়। এই যে থিওরেম 10 যেটা, সেটাই হচ্ছে ডি মর্গানস। দেখো থিওরেম 10টাই ডি মর্গানস, বুঝেছো? থিওরেম 10 কে সবাই টেনে আনছে, ইউজিং থিওরেম 10, নাথিং বাট ইউজিং ডি মর্গানস। চলো এবার যাই
ফার্স্টেই সেই ফার্স্টের কাজ আমার এটাকে তুলে ফেলা বাই 10 বাই ডি মর্গানস, নট কিউ অর আর। নেক্সট কাজ আবার এই অ্যারোটাকে তোলা, এগেইন ডি মর্গান, নট পি অর দিস টোটালটা। ওকে, এবার হচ্ছে কি টটোলজির কাজ। টটোলজি আমরা সব কটা জানি, ধরে নিচ্ছি। তো এই টটোলজিটা হচ্ছে গিয়ে ব্র্যাকেটটা তোলার। ওকে, অর দুটো অর আছে পরপর, আর লাস্ট অরটা ব্র্যাকেটের মধ্যে, তাহলে এই দুটোকে আমি একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখে এটাকে বাইরে রাখতে পারি। টটোলজি 5 দেখে নাও একবার। টটোলজি 5 ঠিক আছে, টটোলজি 5 ইজ ওকে। ওকে, আচ্ছা থিওরেম 14টা একবার দেখে নাও। 14টা কি প্রুফ করছো, রাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে? This is theorem 14. We have begun with the left hand side and we want to reach at this right hand side. Okay. So by tautology 5 this is okay. এবার হচ্ছে আবার ডি মর্গানস, not p or q. Okay, not p or q. আচ্ছা এটাকে এ ধরো, দিস এই টোটালটাকে এ ধরো। এখান থেকে দেখো নট পি আর নট কিউ, তার মানে তুমি যদি এটাকে বাইরে নাও তাহলে হয়ে যাচ্ছে নট পি অ্যান্ড কিউ। এই অবধি ঠিক আছে? এই স্টেপ থেকে এই স্টেপ নট পি অর নট কিউ, দ্যাট মিনস নট পি অ্যান্ড কিউ। তো এটাকে যদি টোটালটা এ ধরো, নট এ অর বি, তার মানে এটা ডি মর্গানসের উল্টোটা, নট এ অর বি, তার মানে এ অ্যারো বি, so a arrow b. Is it okay? Right hand side has been proved. দেখে নাও একবার নিজেরা, দুজনেই একবার দেখো এটা। দেখো, বুঝতে না পারলে বলো আমাকে। এক মিনিট দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও বলছি। আচ্ছা, তো এরকম এটা হচ্ছে গিয়ে সাবস্টিটিউশন মেথডে আছে। এইভাবে আমি দুটো দিয়েছি, হ্যাঁ, দুটো থিওরেম প্রুফ করতে দিয়েছি ইউজিং সাবস্টিটিউশন। নাও ওয়ান্স থিওরেম। ওয়ান্স থিওরেমের এগুলো হচ্ছে গিয়ে কন্ডিশন, স্টার্টিং কন্ডিশন আছে, অ্যান্ড কোথা থেকে তাড়াতাড়ি করে শুরু করি। এক্সাম্পলটা দেখো, চেইনিং যে রুলটা ছিল সেটা দিয়ে ওয়ান্স থিওরেম প্রুফ হয়েছে। ওয়ান্স থিওরেম প্রুফ কিভাবে করতে হয়
ফার্স্টে যেটা প্রুফ করতে হবে টোটালটা লিখবো, তাই এবার হচ্ছে ওয়ান্স থিওরেমের স্টেপগুলোকে আমি ফলো করব। স্টেপগুলো কি কি? Represent all sentences by only and or and not operator first. Okay. Second one, negation remove করব কিভাবে, and or remove করব কিভাবে। পুরো যা থিওরেম ছিল সেটাকে আমি and or not দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করলাম। নেক্সট, following these rules we have to remove the negation, we have to remove the and, we have to remove the or. Okay, ঠিক আছে। নেক্সট, থিওরেম যদি থাকে, যে থিওরেম গুলো আছে সেগুলোকে স্প্লিট করতে হবে। ওকে, অ্যান্ড রিমুভ করা, অল রিমুভ করা, নেগেশন রিমুভ করা, রিমুভ করে আলটিমেটলি আমি কিসে আসবো, কমা দিয়ে সেপারেট করা যায় এমন জিনিসে আসবো। বুঝতে পারলে? রিমুভাল মানে কি? তুমি তো তুলে দিতে পারো না নিজের ইচ্ছে মতো। ইউ হ্যাভ টু রিমুভ ইট লাইকওয়াইজ ইউজিং সাম রুলস, প্রপার রুলস। সেই রুলটা নেগেশনের জন্য কি? That on left hand side there is a negation, so put it in the right hand side and remove the negation. P, Q, negation R, derivability sign S, এটা লজিক্যাল এন্টারমেন্ট সাইন, দ্যাট ইজ P, Q, ওইদিকে চলে গেল আরটা, নেগেশন উঠে গেল R, S, negation has been removed and all these terms are দেখো separated by comma only, তাই তো? এইরকম কেসে হচ্ছে ওয়ান্স থিওরেম। এখানে অ্যান্ড রিমুভাল কি, নিয়ে যাও আর এক সাইডে অর হয়ে যাবে, অর রিমুভাল কি, আর এক সাইডে নিয়ে যাও অ্যান্ড হয়ে যাবে। সি, ইফ দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড কন্টেন অ্যান্ড রিপ্লেস দিস বাই কমা। অন দ্য আদার হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি অর থাকে এটাকে কমা করো। এই দেখো, এক সাইডে অ্যান্ড কমা, এক সাইডে অর কমা। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? উল্টো দিকে থাকলে কিন্তু হবে না। রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি অ্যান্ড, লেফট হ্যান্ড সাইডে অ্যান্ড সেপারেটেড বাই কমা, সোজাসুজি কমা বসিয়ে দাও। রাইট হ্যান্ড সাইডে অর, তবেই তুমি কমা করো। রাইট হ্যান্ড সাইডে অ্যান্ড, লেফট হ্যান্ড সাইডে অর, তুমি কমা করতে পারবে না, তখন তোমাকে কি করতে হবে? থিওরেম স্প্লিটিং করতে হবে। ইফ লেফট হ্যান্ড সাইড কন্টেন্টস অর, প্রিভিয়াস কেসে যেটা ছিল না, দেন split the theorem into two sub theorem. ওকে, লেফট হ্যান্ড সাইডে অর আছে, যদি অ্যান্ড থাকতো কমা দিয়ে সেপারেট করা যেত। লেফট হ্যান্ড সাইডে অর আছে, স্প্লিট দ্য থিওরেম ইন্টু টু সাব থিওরেম। কি করা হয়েছে? পি কে এসটি দিয়ে একটা সাব থিওরেম, আর এসটি দিয়ে আর একটা সাব থিওরেম। ওকে, জাস্ট লাইক দিস ওয়ান। ইফ রাইট হ্যান্ড সাইড কন্টেন্টস অ্যান্ড, রাইট হ্যান্ড সাইডে অর থাকলে কমা দিয়ে সেপারেট করো, রাইট হ্যান্ড সাইডে অ্যান্ড থাকলে সাব থিওরেমে ভাঙো। পি আর এস কোথায় ভাঙছো? এই অপারেটরটাতে। পি আর এস এ একটা সাব থিওরেম, পি আর টি তে একটা সাব থিওরেম। ক্লিয়ার? স্টপিং কন্ডিশন, if both left hand side and right hand side contain common atomic terms then stop. Example দেখো, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ফার্স্ট এই ছিল হচ্ছে পুরো জিনিসটা, এই ছিল হচ্ছে পুরো জিনিসটা। ফার্স্টে ডিমর্গানস দিয়ে দাও। অ্যান্ড আমাকে কি বলা হয়েছে? পুরো জিনিসটা অ্যান্ড অর আর নেগেশন দিয়ে আমাকে শুধু রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তো অ্যান্ড আর নেগেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট মিনস
প্রথমে ডিমার্জেন্স দেখাবো। if p then q যে কন্ডিশনটা আছে not p or q করব, if q then r যে কন্ডিশনটা আছে not q or r করব, করলাম represented by and or done. Next negation removal and or removal, ঠিক আছে। ফার্স্টে এটা নিয়ে ভাবি, this one left hand side or, দেখো তো কি বলেছে, left hand side or this one, তার মানে আমাকে থিওরেম স্প্লিট করতে হবে, isn't it? left hand side or মানে থিওরেম স্প্লিটিং, left hand side or এই অরটার জন্য আমি এই অরটা নিয়ে ভাবছি, নট কিউ অর আর, এই অরটা নিয়ে এখনো ভাবিনি। এখান থেকে স্প্লিট করে দাও, তার মানে আমার হচ্ছে পি কমা নট পি অর কিউ কমা নট কিউ একটা থিওরেম ডেরিভেবল আর, আর একটা হচ্ছে পি কমা নট পি অর কিউ কমা আর নট এই ডেরিভেবল আর, আর একটা থিওরেম। এই অরে থিওরেমটাকে স্প্লিট করে দিয়েছি, বোঝা গেছে দুটো? এই যে স্প্লিট করার পর এই দুটো এসছে, বলো ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে, এবার এটাকে দেখো, if both left hand side and right hand side contain common atomic term then stop. এই টার্মটা দেখো, left hand side this, right hand side this, common atomic term is r, তার মানে এটাকে আর প্রসিড করবো না, এটা স্টপ হয়ে গেছে অলরেডি। if left hand side and right hand side contain common atomic term then stop. here r দুদিকেই আছে common atomic term, atomic মানে সিঙ্গেল, ওদের সাথে কেউ নেই। পিটা এখানে একটা অ্যাটমিক টার্ম, আর একটা অ্যাটমিক টার্ম, এদিকেও আর 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 মিলে গেল, দুটো অ্যাটমিক টার্ম আছে, তার মানে আমার এইদিকে যে সাব থিওরেমটা পেয়েছিলাম স্প্লিট করার পর ওটাকে আমি স্টপ করে দিলাম। ওকে, স্টপিং কন্ডিশন রিচড, আর আমি যাব না। বাট এদিকে কোনো অ্যাটমিক টার্ম দুদিকে সেম আছে? নেই তো, নেই তো, তো এটাকে আমি প্রসিড করব। কিভাবে প্রসিড করব? এগেইন থিওরেম স্প্লিটিং অ্যাট দিস অর, ঠিক বলছি? ঠিক বলছি তো? থিওরেম স্প্লিটিং অ্যাট দিস অর করে নাও। পি কমা নট পি কমা নট কিউ একটা আর হলো, পি কমা কিউ নট কিউ একটা আর হলো। ওকে, ঠিক আছে, এই দুটো সাব থিওরেম দুটো। ওকে, এবার নেগেশন রিমুভ করো, একটু বুদ্ধি করে রিমুভ করো। অ্যাটমিক টার্ম করতে চাই, এদিকে পি আছে, তো এই নট পিটাকে আগে এদিকে নিয়ে নিই। ওকে, তাহলে এদিকে হলো পি নট কিউ পি আর, এদিকেও বুদ্ধি করে যদি একটু করো, এই নট কিউটাকে এদিকে নিয়ে নাও, তো এদিকে হলো পি কিউ কিউ আর, দুটো অ্যাটমিক টার্ম পি পি কমন, দুটো অ্যাটমিক টার্ম কিউ কিউ কমন, সো ending condition reached. Okay, stopping condition reached, দুটো অ্যাটমিক টার্ম আছে, সো স্টপ করে দাও। বোঝা গেছে ওয়ান্স থিওরেমের প্রুভিং? ওয়ান্স থিওরেমের প্রুভিংও আমি দিয়েছি এক্সামে। বসে তাহলে বোর্ডে ওটা হচ্ছে গিয়ে তুমি এখন মানে আমি ওভাবে বোঝাতে পারবো না। এই অ্যাটমিক টার্ম ওয়াইজ বলছো, এই থিওরেমে, হ্যাঁ তুমি যদি থিওরেম গুলো দেখো, এটার দিস থিওরেম, সবকটা থিওরেমই, এদিকে সবকটা থিওরেম 1 to 7 প্রত্যেকটা থিওরেমই কিন্তু কমা দিয়ে সেপারেটেড, মানে এই প্রত্যেকটা টার্ম একসাথে চলছে। ওকে,
প্রত্যেকটা কন্ডিশন একসাথে চলছে, এই জন্য কমা দিয়ে সেপারেটেড। তো এই দিকে 1 to 7 প্রত্যেকটা ওয়ান্স কন্ডিশন দিয়ে তুমি করতে পারো, আর 8 to 15 তুমি সাবস্টিটিউশন দিয়ে করতে পারো। বুঝেছো? কমা দিয়ে সেপারেটেড না হলে ওয়ান্স থিওরেমে ভালো প্রুফ হয় না, অনেক বড় হতে থাকে করা যায় না। রেজলিউশন থিওরেম দিয়ে দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না, আমি এখন রেজলিউশন থিওরেমে যাচ্ছি না। আমি দুটো পড়ালাম না, হ্যাঁ, সিমেন্টিক মেথডটা পড়াইনি, রেজলিউশন পড়ালাম না। Definition again. What is soundness? What is completeness? Predicate logic. শুধু এই দুটো বলে দিচ্ছি। Predicate logic-এও দুটো ডেফিনেশন আছে, দেখো। Quantifier, essential quantifier, existential quantifier. Essential quantifier, existential quantifier. বুঝতে পেরেছো? এরকম অনেক ডেফিনেশন থাকবে। ডেফিনেশন আছে, দিয়েছি আমি। FOL, ফার্স্ট অর্ডার লজিক। এটা কি জিনিস দেখো, এসেনশিয়াল কোয়ান্টিফায়ার্স তুমি বলতে পারো কমপ্লিট, পুরো টোটাল সেট অফ, যদি সবাইকে একসাথে you want to describe, then you will use essential quantifier. And what is existential quantifier? For some. Essential quantifier means for all, existential quantifier means for some. Okay, so all boys like sweet, all boys like sweet. Here, what type of quantifiers do you use? Essential quantifier. Some boys like flying kite. Which type of quantifier do you use? Existential quantifier, isn't it? So, in predicate logic, how to write those statements? Using quantifier and using just like functions. Okay, all x, if x are boys, say x are boys, likes, boys like sweets. These are the general এই ছবিটাও অমিত মন্ডলের বই থেকে তোলা। These are the general rules of writing or describing some statement in predicate logic. These are the general way of describing some statement in predicate logic. Some boys likes flying kites. Fine. These are the quantifiers and these are the operators. Universal and existential বলে। এখানে এই ফার্স্ট তিনটে দেখে নাও, all birds fly, for all it's bird fly, just like this. এভাবে আমি ছোট ছোটই পড়িয়েছিলাম, আমি বড় কিছু পড়াইনি, খুব বড় কিছু আমি পড়াইনি তোমাদের, এইগুলো ডিটেলসে আমি আর এখন বলবো না। আচ্ছা, রিজনিং মোটামুটি আমি এখানে শেষ করছি। প্রবলেম সলভিংটা একটু সময় লাগবে, অনেকটা সময় লাগবে, তো প্রবলেম সলভিং পুরোটা আমি রাখছি হচ্ছে নেক্সট দিনের জন্য, ঠিক আছে? পরশু দিন তো নেক্সট ক্লাস, ডে আফটার টুমরো, তো প্রবলেম সলভিংটা আমি পুরোটা নেক্সট দিনের জন্য রাখছি। আমার ক্লাস আমি তো দেখিনি, কালকে আমি নিতে পারবো কি করে? কালকে তো আমার অফলাইন ক্লাস আছে, অফলাইন অনলাইন এত আমি নেবো কি করে? আমার তো 5:30 ল্যাবই আছে কালকে। দাঁড়াও দেখি তো, আমি খেয়াল করলাম না কেন। এই কোথায় কালকে 5টা থেকে 7টা আমার ক্লাস? SMD লেখা আছে,
SMD মানে সৌভিক। SMD দাঁড়াও বলছি। এটা হচ্ছে AI and ML, তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এন্ড মেশিন লার্নিং। এটার সাথে রয়েছে হচ্ছে নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস অর দিয়ে, মানে এটা হচ্ছে তোমার ইলেকটিভ পেপার, ওপেন ইলেকটিভ। যদি ইলেকটিভ নিতে চায় কেউ নিউমেরিক্যালস, তো বোধহয় ওটা করবে, এরকম কিছু। তাই ভাবছি 3 দিন তো ক্লাস হওয়ার কথা না, কালকে তো আমি পারবোই না। অ্যাকচুয়ালি বুধবারও আমার ক্লাস আছে, বুধবারেরটা তাহলে ওখানে যাবো না। আচ্ছা, তো দিস ওয়ান ইজ প্রবলেম সলভিং। এটা সময় লাগবে, আমি কিছুটা পরের দিন পড়বো, আজকে আমি 1 মিনিট। লার্নিং এর সম্বন্ধে কিছু বলে দিই, ঠিক আছে? লার্নিং যতটা পারছি, বেশি গড়াতে আর জোর নেই, যতটা পারছি বলছি। So as I have discussed previously, the basic of machine learning. What is machine learning? Machine learning is the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Now leave it. Aim of machine learning: the primary aim to allow the computers to learn automatically without human intervention or assistance and adjust actions accordingly. Learning processটাকে কমপ্লিট করবে। ফর ইন্টেলিজেন্স লার্নিংটা যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং দিয়ে করবে। সো AI ভার্সেস মেশিন লার্নিং. Machine learning is a branch of AI that I have already mentioned using the subset I have shown to you, concerned with the design and development of algorithms and that allow computers to evolve behaviors based on empirical data. Okay. Now this one. Types of machine learning. First is some algorithms. Machine learning algorithms are different types. First one is supervised machine learning algorithm. Second one is unsupervised machine learning algorithm. And the next one is reinforcement machine learning algorithm. Right? Okay. Let me tell this by one example. Say, first one is supervised, right? You have 3 baskets, and these 3 baskets are filled with fruits. Okay, these 3 baskets are filled with, okay, no, leave it. You have 1 basket, and this basket is filled with 3 types of fruits. Okay, understand? You have 1 basket. This basket is filled with 3 types of fruit, and you have 3 empty baskets. You have 3 empty baskets. You are told that you have to sort out these fruits on banana. The fruits are orange, mango and banana. তোমার কাছে একটা বড় ঝুড়ি আছে, তাতে অরেঞ্জ, বানানা এন্ড ম্যাঙ্গো মিক্সড রয়েছে, আর সামনে 3টে এমটি বাস্কেট রয়েছে। তোমাকে বলা হচ্ছে একটা বাস্কেট অরেঞ্জ দিয়ে ফিল করো, একটা বানানা দিয়ে ফিল করো, একটা ম্যাঙ্গো দিয়ে ফিল করো। নাও আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রবলেম। দিস ইজ দ্য প্রবলেম। সো তুমি একটা মেশিনসে তোমাকে সেই ব্যাপারটাকে বোঝাতে হবে। ইউজিং সুপারভাইজড লার্নিং তোমাকে কি করে এই লার্নিংটা দেওয়া হবে? সুপারভাইজড মিনস just like a teacher is guiding you. Just like a teacher is guiding you. And in each and every fruit, labeling is there. That means you know the characteristics of an orange, you know the characteristics of an banana, you know the characteristic of an আরেকটা কি বললাম, mango. ঠিক আছে?
So first you pick one fruit. Okay. This fruit is yellow in color. This fruit is long in shape. Okay. And this features has been matched with banana. So I will put it in banana basket. Done. Next you have put an orange. This fruit is orange in color, round in shape, and the other characteristics are also matched. I will put in orange basket. Basket number 2. Put the mango. This is yellow in color. The smell is like this, and this has been matched. I will put in the basket number 3, mango basket. Understand? তো তোমার কাছে প্রোভাইডেড আছে হচ্ছে লেবেলিং আছে প্রপার. The name is mango, the characteristic is this. The name is orange, characteristics are that. Name is banana, characteristics are that. তুমি একদম ঠিকঠাক করে বাস্কেটটা ফিল করতে পারছো. This is called supervised. কেউ যেন তোমাকে পুরোটা গাইড করে দিল. Okay. Now unsupervised, same problem. Some mixed, 3 types of mixed fruits are there, 3 baskets are there. You have to put the correct fruit in the correct basket. How? This is unsupervised. No one has told you that this is this fruit. The name of the fruit not given. The characteristics not given. Completely unsupervised. Okay. You have to pick one fruit. You have picked one fruit and you have analyzed the characteristics. You don't know the name. You have analyzed this fruit is yellow in color. This is long in shape. Let's put it in basket 1. Next, again you have put one orange color thing. This is orange color thing. This is not matching with the first one. So this is not the same fruit like the first one. This is one different fruit. Say this is fruit number 2. The first one is fruit 1. Second is fruit 2. Let's put it in basket number 2. Next is again some orange color thing. This is not a new. I have seen it previously. I have put this type of one fruit in the basket 2. So this is the same fruit like basket 2. Put it in basket 2. You have picked one mango. This one is different fruit, I think. The shape is different. The smell is different. The color is different. Maybe it is the fruit number 3. Let's put it in basket 3. Like this. No one has guided you. Okay. Data driven. This is data driven. Supervise যখন করি তখন তাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন. ওকে. প্রপার ক্লাসে তুমি ফেলছো, বাট ফর আনসুপারভাইজ দিস ইজ ক্লাস্টার্স. তুমি জানো না, তুমি নাম লেবেলিং করতে পারছো না. ক্লাস মানে লেবেল করা. ক্লাস্টার মিন্স আনলেবেলড. basket 1, basket 2, basket 3. This type of things has been put in basket 1. This type of things has been put in basket 2. This type of things has been put in basket 3. Understand? বোঝা গেল দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স? বলো দুজনই. আরেকজন ক্লিয়ার? হ্যাঁ ম্যাম. Okay. What is reinforcement? Reinforcement type learning is, this is some awards are there. Some awards are there. If you can do this work, you can give, you will be given one award. If you cannot do this work, some punishments are there for you. Okay. It will learn from mistakes. যদি তুমি ভুল করো পানিশড হবে. মিস্টেক করলে again you have to start this work. এটার এক্সাম্পল এভাবে দিতে আমি প্রপারলি পারবো না. এটা আমরা বোঝাই হচ্ছে কি যখন কোনো বাচ্চা হাঁটতে শেখে, এই ধরনের যখন হচ্ছে হাঁটতে শিখছে, পড়ে যাচ্ছে, বা যখন স্টেয়ার্সে উঠছে. সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে কি স্টেয়ার্সে উঠছে বা নামছে. উঠতে গিয়ে পড়ে গেল,
না ও বুঝতে পারলো যে এই পোস্টটাতে যদি আমি করি তাহলে আমি পড়ে যাব, দেন আমি একটা রেলিং ধরলাম, দেন উঠলাম, তো তাহলে আমি আর পড়বো না। সো দিস টাইপস অফ মিস্টেকসও করছে, ইট ইজ লার্নিং ফ্রম মিস্টেক। এইরকম হচ্ছে গিয়ে মেশিন লার্নিং এ অনেক সময় এরকম প্রবলেম থাকে। এই পাথটা যদি ফলো করি আমি, ধরো 3টে পাথ আছে, একটা ওয়েতে একটা ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য দেয়ার আর 3 পাথস আর দেয়ার। ও ফার্স্ট পাথ দিয়ে গেল, পথরে পড়ে গেল, ওকে, অন্তত 3-4টে পথরেও পড়ে গেল, ওর টাইম লাগলো অনেক বেশি। সেকেন্ড পাথ দিয়ে গেল, ও রিলেটিভলি স্মুথ রাস্তা পেল, কিন্তু ট্রাফিক পেল, টাইম লাগলো অনেক বেশি। থার্ড পাথ দিয়ে গেল, দেখলো রাস্তাটাও স্মুথ অ্যান্ড টাইমটাও কম লাগছে। সো ফার্স্টটাতে পথরে পড়ে গেলাম, দিস ওয়াজ দ্য পানিশমেন্ট। ও ওই পাথটাকে অ্যাভয়েড করবে বা পথরটাকে ক্রস করবে। সেকেন্ডটাতে বেশি ট্রাফিক ছিল, ও আবার মিস্টেকের থ্রু দিয়ে লার্ন করে ও আবার থার্ড পাথ দিয়ে যাবে। এইভাবে ও পাথটাকে সিলেক্ট করবে। দিস ইজ রিইনফোর্সমেন্ট অ্যালগরিদম। সুপারভাইজড লার্নিং এর অ্যালগরিদমের এক্সাম্পল দিস আর নিয়ারেস্ট নেইবার, সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন, নেইব বেসড ডিসিশন ট্রি রিগ্রেশন, এনএন নিউরাল নেটওয়ার্ক। আমরা পড়েছি হচ্ছে নিয়ারেস্ট নেইবার, সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন আর নিউরাল নেটওয়ার্ক। আমি ইউজুয়ালি, এবছর টাইম খুব কম ছিল, অনেক লেট অ্যাডমিশন হয়েছে, আমি ইউজুয়ালি প্রত্যেকটা পড়াই ক্লাসে। যখন অফলাইন ক্লাস নিতাম আমি এই প্রত্যেকটা ক্লাসে পড়াতাম। তো এবছর আমি পড়িয়েছি নিয়ারেস্ট নেইবার, এসভিএম আর নিউরাল নেটওয়ার্ক, ওকে। আনসুপারভাইজডে আমি একটাও পড়াতে পারিনি, বলেছিলাম একটা নোট দিয়ে দেবো, তারপরে ভাবলাম যে নোট দিলে এর থেকে এক্সামে না দেওয়া ভালো, নোট দিলে বুঝতেও পারবে না। তো আনসুপারভাইজডে অ্যান্ড রিইনফোর্সমেন্টে আমি একটাও পড়ানি। K means clustering, C means clustering are the example. And reinforcement এর এক্সাম্পল হচ্ছে কিউ রানিং। আমি কিউ রানিং এও ক্লাসে করাই, এবার কিচ্ছু করানো যায়নি, মেশিন লার্নিং পড়ানোই স্টার্ট করানো যায়নি ভালো করে। তো আমি তোমাদের একটু বলে দিচ্ছি অ্যাবাউট সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন অ্যান্ড নিয়ারেস্ট নেইবার অ্যান্ড এনএন, ঠিক আছে? এই তিনটে একদম ছোট করে ডিটেলসে বলা যাবে না, ছোট করে বলে আমি শেষ করছি। এই ছবিটা দেখো, সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন। এই যে যত ডটগুলো আছে, এই ডটগুলো হচ্ছে গিয়ে ধরো ওই অবজেক্ট, যেটা বলেছিলাম না যে ফ্রুটগুলো রয়েছে অনেক তোমার কাছে, ফ্রুটগুলোকে তোমাকে আলাদা আলাদা বাস্কেটে ফেলতে হবে। তো আলাদা বাস্কেটে ফেলা মানে আলাদা ক্লাস করা। তো এই যে লিনিয়ার যে লাইনটা, সেই লাইনটা দিয়ে ধরো এটা একটা ক্লাস, এটা একটা বাস্কেট, এটা একটা বাস্কেট হলো, ঠিক আছে? এই লাইনটা হচ্ছে গিয়ে সেপারেট করছে তোমাকে দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্রুটসকে। এটা দিয়ে তুমি বুঝতে পারো প্রাইমারি, ঠিক আছে? The support vector machine have been successfully used for both linear and nonlinear. We will use here only linear type SVM. Fine. একটা ক্লাসকে বলবো +1, একটা ক্লাসকে বলবো -1 ক্লাস। Data points. Linear SVM separates a set of data points into two classes. Class labels. Labels কথাটা শুধু সুপারভাইজডেই আসবে, আবার বলছি আনসুপারভাইজডে লেবেলিং হয় না। +1 ক্লাস অ্যান্ড -1 ক্লাস, তার মানে অ্যাপেলের ঝুড়ি একটা, অরেঞ্জের ঝুড়ি একটা, তোমাকে প্রথমেই আলাদা করে দিল। এবার কিছু কিছু পয়েন্ট ডেফিনেশনস বলছি, কিছু পয়েন্টস সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন কিভাবে সেপারেট করে, সি দ্যাট। ইন দিস ফিগার ক্লাসিফিকেশন টু ডাইমেনশনাল ডেটা পয়েন্টকে দেখানো হয়েছে। হিয়ার হোয়াট আর দ্য সাপোর্ট ভেক্টরস? The data points that are situated at the margins. দেখো, this is the linear classifier and এটার মার্জিনের যে এই ডেটা পয়েন্টস গুলো, so these are called support vectors. Okay, ঠিক আছে? What is hyperplane? Hyperplane is this straight line.
this straight line এই যে in between straight line আছে that separates the two class, that is called hyperplane. What is marginal width? দুটো সাবসেট সাপোর্ট ভেক্টরের মধ্যে যে যত ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে মার্জিনাল উইথ। তার মানে যত মার্জিনাল উইথ বেশি তত দুটো ক্লাস ভালোভাবে সেপারেটেড। ঠিক বলছি? যত মার্জিনাল উইথ বেশি তত দুটো ক্লাস ভালোভাবে সেপারেটেড। ঠিক তো? এই ক্লাসটার সাথে এই ক্লাসটার ডিস্টেন্স বেশি হয়, দেন আমি সহজেই ও দুটোকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবো। সেটাই হচ্ছে কি প্রবলেমটা, এখান থেকেই হচ্ছে ম্যাথমেটিক্সটা করা হয় মার্জিনাল উইথ দিয়ে। ওকে, the main objective in a linear support vector machine is to maximize the marginal width. ঠিক আছে, এই প্রবলেমটা এটা আমি ডিটেলসে বলতে এখন আর চাইছি না। ঠিক আছে, সো মার্জিনাল উইথটা বেশি হবে, এটা হচ্ছে বেসিক অফ সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন। বোঝা গেল? সাপোর্ট ভেক্টরস, hyperplane, marginal width, maximum marginal width and the goal. ঠিক আছে, কে নিয়ারেস্ট নেইবার অ্যালগরিদম জাস্ট একটু দেখে নিও এক্সামের মতো করে। নেক্সট ইজ নিয়ারেস্ট নেইবার অ্যালগরিদম। নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে one point is there and the nearest objects will go in one class. The nearest objects will go in one class. How many nearest object will go in one class? You will choose that. Okay, you will choose that. আমরা অনেক রকম ভাবে করি 3NN algorithm. This K is number of the nearest object. K is the number of the nearest object. 3NN algorithm, 4NN algorithm, 5NN algorithm. Okay, K nearest neighbor algorithm is a simple method to determine the class of an unknown pattern. It presumes that the given data points are pre-classified and the label of each class is known. Fine. The class having the largest number of nearest neighbor of X is declared as the class of the unknown data point. যেটাতে highest number of থাকবে nearest neighbor সেটাকে তুমি বলবে হচ্ছে কি winner class. Like that. দেখো, এই স্টার নিয়ে কয়েকটা রয়েছে। ঠিক আছে, কয়েকটা স্টার প্যাটার্ন আছে, কয়েকটা ট্রায়াঙ্গেল প্যাটার্ন আছে। ফাইন, এবার তুমি একটা ক্লাসকে, এই যে কোশ্চেন মার্কটা এখানটাতে একটা আননোন ডেটা পয়েন্ট এসছে। এখন এই আননোন ডেটা পয়েন্টটাকে তুমি কোন ক্লাসে ফেলবে, স্টার ক্লাসে নাকি ট্রায়াঙ্গেল ক্লাসে? এই রকম প্রবলেমের জন্য ইউজ হয় হচ্ছে কে নিয়ারেস্ট নেইবার। ফলের ঝুড়ির জন্য হচ্ছে গিয়ে ফলের ঝুড়ি যা সর্ট আউট করতে হবে সেটার জন্য হচ্ছে এসবিএম। ঠিক আছে, যে প্রবলেমটা বলেছিলাম। বাট একটা নতুন ফল এসছে তোমার কাছে, তোমার সর্টেড আউট ঝুড়ি রয়েছে দুটো, তোমার কাছে দুটো সর্টেড আউট ঝুড়ি আছে। ওয়ান ইজ ফ্রিডি দই অ্যাপেল, ওয়ান ইজ বানানা, একটাতে অরেঞ্জ আছে, একটাতে স্ট্রবেরি আছে, তোমার কাছে 8-10টা ঝুড়ি আছে। তোমার কাছে একটা নিউ fruit has been given. You have to throw it in the correct basket. এই ধরনের যদি প্রবলেম হয় then you have to use the KNN. কারেন্ট বাস্কেটে কোনটা যাবে সেটাতে তুমি থ্রো করবে। সেটার একটা পসিবল সলিউশন will be given by KNN. বোঝা গেছে কোথায় SVM কোথায় KNN? I think this is okay. Okay, so this is an unknown point. এখানটাতে k equal to 3 দেখো, 3 নিয়ারেস্ট নেইবার। 3 নিয়ারেস্ট নেইবার যখন নিয়ে তুমি কাজ করছো তখন কোনটা উইনার? ট্রায়াঙ্গেল ক্লাস উইনার। সো তখন বলা হবে যে এটাকে ট্রায়াঙ্গেল ক্লাসে ফেলে দাও। আবার 7 নিয়ারেস্ট নেইবার নিয়ে যখন তুমি ফেলছো তখন দেখা গেল স্টার ইজ দ্য উইনার। দেখো স্টার আছে 4টে, ট্রায়াঙ্গেল আছে 3টে। তখন আবার বলা হবে
যে ট্রানজিটে ফেলে দাও। সো TNN অল্প সংখ্যক ডেটা পয়েন্ট নিয়ে করলে অনেক প্রবলেম দেয়। TNN সবসময় বেশি ডেটা পয়েন্ট নিয়ে করতে হয়। আর এই যে উইনার যেটা, সেটাতে ডিস্টেন্সটা দেখছি, তাই না? এটার থেকে এটার ডিস্টেন্স কত, এটার ডিস্টেন্স কত, এটার ডিস্টেন্স কত, যে তিনটে ডিস্টেন্স কম সেই তিনটে ফার্স্ট ক্লাসে নিলাম। তারপরে প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স দেখলাম, যে 7টার ডিস্টেন্স কম তাকে সেকেন্ড এই গ্রুপটাতে নিলাম। এটা হচ্ছে ইউক্লিডিয়ান ডিস্টেন্স দেখা হয়। দ্য ডিস্টেন্স ম্যাট্রিক্স সিলেকশন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ইন TNN. Usually, Euclidean distance is used in most of the literature. Okay. However, when the data points have a large dimension or the components are not scaled properly, the distance between two data points in something too large, এটা একটা এরর দেয়। কিছুটা বোঝা গেছে? কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? আজকে আর NN টা আমি পড়াচ্ছি না, পরের দিন প্রবলেম সলভিং করবো আর NN পড়বো। ওকে, আজকে শেষ করছি। কি করেছিলে বলো, আমি বুঝতে পারলাম না, কি করেছিলে তুমি? হাত দেখে কি আইডেন্টিফাই করছে? অনেক কিছু হয়। এআই, তুমি এআই দিয়ে, আমি ধরে নিচ্ছি তুমি এআই এরই কিছু ইউজ করে করছো। তো অনেক কিছু হয়। ওপেন সিভিতে অনেক কিছু থাকে, অনেক রকম আজে বাজে ওপেন সিভিও এখন বেরিয়েছে। আচ্ছা, তো নিজে থেকে ওপেন সিভি ইউজ করে কাজ আমরা রিসার্চে তো করতে পারি না। প্রজেক্টের জন্য তোমাদের ঠিক আছে, কিন্তু রিসার্চ যখন করছি তখন তো ওপেন সিভি একেবারেই চলে না। তো তখন আমাদের নানান রকম নিজেদের করতে হয়। অনেক রকম অ্যালগরিদম আছে, এগুলো তো একেবারে বেসিক বলছি, এগুলো তো এখন আর ইউজই হয় না বেসিক্যালি। অনেক রকম রয়েছে, এগুলোর কমপ্লিকেটেড ফরম্যাটে কাজ হয়। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমি নেক্সট দিন, পরশু দিন আবার বাকিটা পড়াবো। আছে অনেক কিছুই, আমি আর ডিটেলসে যেতে পারবো না। প্রবলেম সলভিংটা সময় লাগবে, ওটা পড়িয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ক পড়িয়ে শেষ করবো। একটু দেখে নিই। আমি মোটামুটি একটু কোশ্চেন পেপারটা দেখেই তোমাদের বলছি, যেগুলো করাচ্ছি আমি একটু কোশ্চেন পেপার ওয়াইজই বলছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলো, বাই।